ایک اور روایت لائی جناب نے ایسی, وہ بھی ذرا سن لیجئے, کتنی مزیدار بات لاتے ہیں یہ بھی سن لیجئے آپ. حضرت زین العابدین کئی مہینوں تک وہاں ٹھہرے, جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیمار کربلا ہیں, بیمار کربلا, وہیں یزید کے پاس ہی ٹھہر گئے. جانے کا جی نہیں کہتا تھا, کہنے لگے نانا کے شہر جانا چاہتا ہوں پھر سے. بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ, انعام و اکرام کے ساتھ حضرت یزید نے ان کو روانہ کیا. حضرت سکینہ وہیں ٹھہر گئیں, حضرت سکینہ وہیں ٹھہر گئیں. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرہ بھی وہیں ہے, اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرہ بھی وہیں ہے. بتاؤ, یہ تھے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ. یہ تھے حضرت یزید لعنت اللہ علیہ. امام زین العابدین کا جانے کا جی نہیں چاہ رہا, یزید اتنا پسند آ گیا. حضرت سکینہ تو جانے کا جی نہیں چاہتا, حضرت سکینہ گئی نہیں, وہیں انتقال ہوا. قبر بھی وہی ہے. حیرت ہوں گی آپ کو, ہمیں تو حیرت یہ ہوئی کہ دھڑلے تو جھوٹ بولتے وقت ابلیس بھی شرما جائے. میرے بچوں, تم نے تو مجھ سے بھی زیادہ ترقی کر لی ہے. اتنا بے باکی سے ممبر پہ تو میں بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا, تم جتنے بے باکی سے بول دیتے ہو. حضرت سکینہ وہیں ٹھہر گئی. کون تھی حضرت سکینہ بھائی, کون تھی؟ ارے بولیے, مجمع بولے, آپ نہ بولے بھائی. ایسے چو کا کوئی ممبر نہ بولے, کیونکہ ایسے چو کے سارے جو ممبر سامنے بیٹھ جاتے ہیں نا, یہ جتنا تقریر میں نہیں سنتے اس سے زیادہ روم پہ سنتے ہیں یہ لوگ. کون تھی حضرت سکینہ؟ حضرت امام حسین کی صاحبزادی, میدان کربلا میں شریک تھی, موجود تھی. 6 سال کی یا 8 سال کی عمر ہے. یزید اتنا پسند آ گیا کہ حضرت سکینہ تو جانا ہی نہیں چاہتی. کتنا بڑا کمینہ پن ہے یار, کہ جس کے باپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے ہو, جس کی نگاہوں کے سامنے, جس یزید کے حکم سے, جس یزید مردود کی فوج نے جس کے بھائیوں کو شہید کیا ہو, جس کے چچا کے بازو کاٹے گئے ہو, وہ یزید جیسے شخص کو پسند کر سکتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی تم کو یار؟ امام زین العابدین کہتے ہیں نانا کے گھر جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے. واہ واہ واہ, تیرے امی نے گڑی تھی کہ روایت. اپنی بہن حضرت فاطمہ صغرا کو مدینے میں چھوڑا ہے امام زین العابدین. بیمار تھی, وہ اس کے ساتھ میں نہ جا سکی. بہن کی فکر نہیں ہے امام کو, نانا کی قبر کی یاد نہیں آ رہی ہے, حضرت دادی فاطمہ الزہرا کی مزار یاد نہیں آ رہی ہے. مدینہ بھول گئے, یزید کا دربار اتنا پسند آ گیا. تاریخ یہ نہیں ہے, تاریخ تو یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین کو نظر بند کر دیا تھا یزید نے. کئی دن نظر بند رکھا, اور ایک دن امام زین العابدین نے اس کے پاس یہ پیغام پہنچایا کہ مجھے جمعے کے دن خطبہ کہنے کی اجازت دے, میں عوام سے کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں, کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, کم از کم اتنی تو اجازت دے دے. یزید نے کہا ٹھیک ہے, یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے میں آپ ہی خطاب کیجیے, آپ خطبہ دیجیے. امام زین العابدین ممبر پر آئے. اہل دمشق, مسجد میں کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا, اہل دمشق بیٹھے ہوئے. اب ممبر پر آئے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, نبی پہ درود بھیجا, اس کے بعد فرمایا لوگوں جو جانتا ہے وہ جان لے, جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے. میں علی بن حسین ہوں جسے زین العابدین کہتے ہیں. میں حسین کا شہزادہ, حسین کا بیٹا, علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں. میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے باپ کو کربلا میں کٹے ہوئے دیکھا. میں وہ ہوں جس نے اپنے بھائی کے لاشے کو تڑپتے ہوئے دیکھا. میں وہ ہوں جس نے اپنے چچا عباس علمبردار کے بازو کو کٹے ہوئے دیکھا. داستان کربلا امام زین العابدین نے بیان کرنی شروع کی. مسجد میں کوہرام مچ گیا, لوگ کپڑے پھاڑنے لگے, آؤ فگا کرنے لگے. مسجد جو ہے آؤ فگا رونے والوں کی آوازوں سے گونج اٹھی. یزید گھبرا گیا, اس نے دیکھا اگر یہی حال رہا, زین العابدین کا خطبہ ایسی جاری رہا, زین العابدین کی تقریر جاری رہی, لوگوں کے دل پہ اثر ہو رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجمع مجھ پہ ٹوٹ پڑے, میری ہڈی پسلی ایک ہو جائے, یہی مجھے قتل نہ کر دیا جائے. اس نے فوراً مؤذن کو اشارہ کیا, اذان پکار. مؤذن نے خطبے کی اذان پکارنی شروع کی, اور جیسی اس نے اذان پکاری تو امام زین العابدین نے کہا اے مؤذن رسول, اللہ کا واسطہ رک جا تاکہ میں اپنا کلام پورا کر لوں, اپنی بات پورا کر لوں. لیکن مؤذن نہیں رکا,
उसने फिर कहा, यहाँ तक कि जब वो इस लफ्ज पर पहुंचा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर पुकार के कहा, जिस मोहम्मद का तू कलमा पढ़ता है उस मोहम्मद का वास्ता देता हूँ, मैं उसी मोहम्मद का शहजादा हूँ, उसी मोहम्मद का घर वाला हूँ, ठहर जा ताकि मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मगर तब भी नहीं रुका। यह हाल हुआ कि मजबूरन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिंबर से उतरना पड़ा। यजीद बड़े मुश्किल से वहां से लोगों को चीरते हुए निकला और जब दरबार में पहुंचा तो उसके वजीरों ने मशवरा दिया, अगर यही हाल रहा, दमिश्क की खबरें ये आ रही है, कोरान मच गया ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे का, जहां जाओ ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे की जो है गुफ्तगू हो रही है, लोग उसके खुतबे को दोहरा रही है। अभी ज़ैनुल आबिदीन ने मुख्तसर सा खुतबा दिया तो ये हाल है, अगर ज़ैनुल आबिदीन पूरा खुतबा देता तो क्या हो जाता, आज ही तेरा तख्ता पलट जाता। अगर अपनी हुकूमत बचाना चाहता है, अपना तख्ता बचाना चाहता है, ज़ैनुल आबिदीन को मदीने भेज दे। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और कहा, ज़ैनुल आबिदीन मैं चाहता हूं कि तुम मदीना जाओ। ये बशीर नुमान इब्ने बशीर है, साहबी रसूल, मैं इनके माहतियत तुम्हें रवाना करता हूं, ये तुम्हारे काफिले को बाखैर और आफियत मदीने तक पहुंचा देंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है। ऐ ज़ैनुल आबिदीन ये दौलत लो, ये इनाम और इकराम, ये हीरे जवाहरात के अंबार, यकीनन तुम्हारे बाप के साथ जुल्म हुआ है, उसका कफारा तो अदा नहीं हो सकता, उसका इजाला नहीं हो सकता, मगर ये माल अगर तुम कबूल कर लो तो मेरे दिल को कुछ सुकून मिले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आए। फरमाया, तू क्या हमें दौलत दिखाता है? बाखुदा अगर ये दौलत हमें प्यारी होती तो हम मदीने में ही मुकीम रहते, अगर ये दौलत ही हमें लेनी होती तो मेरा बाप करबला में आके शहीद ना होता, तुझ जैसे फासिक से हाथ मिलाता और दौलत ले लेता। हमें इस दौलत की जरूरत नहीं, हमने तो आखिरत की दौलत को इख्तियार कर लिया है। अगर तू कुछ देना चाहता है, अगर तू अपने आप को बखील नहीं बल्कि सकी समझता है, तो सिर्फ दो चीजों का मैं मुतालबा करता हूं, वो दो चीजें हमें दे दे। कहा, पूछो क्या चाहते हो? कहा, एक मेरी दादी हजरत फातिमा की चादर तेरे सिपाहियों ने लूट लिया, वो चादर हमें अता कर दे, वो जन्नती चादर हमें दे दे। और दूसरा ये कि मेरे बाप का सर जो तेरे खजाने में जमा है वो मेरे हवाले कर दे। यजीद ने कहा, ठीक है जाओ। सर हुसैन भी दिया, चादर फातिमा भी दे दी जाए, खातून जन्नत की नूरानी चादर दे दी गई, सर हुसैन भी उसने दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने गोद में लेके बहुत देर तक आओ फिगा की रोते रहे। फिर काफिला निकला। दो रिवायतें मिलती है, एक ये कि जब करबला पहुंचे उसी रास्ते से तो जहां इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को दफन किया गया था उसी के सिराने सर अक़दस को भी दफन किया। और दूसरी रिवायत ये मिलती है कि मदीने में आकर अपनी दादी हजरत सैयदा फातिमा की कब्र के पास सर को दफन किया। लेकिन यजीद को बचाने के लिए बड़े पापड़ बेल रहे हैं। कहते, यजीद इतना नेक, इतना अच्छा सलूक करने वाला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जाने का जी नहीं चाह रहा था। हजरत सकीना वहीं ठहर गई। कयामत आ जाएंगी, ये इब्ने यजीद साबित नहीं कर सकता, इसलिए कि शियाओं की रिवायत है, जितने हमारे मोतमद उलमाए हैं सब ने ये लिखा, हजरत सकीना अपने भाई के साथ मदीने आई और उनका निकाह हुआ और उनसे पूरा खानदान और नसब चला। जिससे खानदान चला उसने उनको वहीं पे इंतकाल करवा के दफन भी करवा दिया, इसके घर की खेती है। और जब हजरत सकीना मदीना पहुंची, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीने आए तो हालात क्या थे? जिसको खबर पहुंचती थी कि ये लुटा पिटा काफिला आया है करबला से उजड़ा हुआ, लोग पुरसा देने के लिए हुजूम की शक्लों में जाते, अहले बैत की खवातीन को तसल्लिया देने के लिए मदीने और अंसार की औरतें और मोअज़्ज़ज़ खवातीनें जाती, लोग पूछते, सवाल करते कि आपके साथ क्या गुजरा बताओ। जैसे जैसे हालात करबला वो बयान करते, हजरत ज़ैनब बयान करती, इमाम की बहन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान करते, लोगों में यजीद के लिए नफरत की आग भड़कने लगती और उन्होंने ऐलान किया कि हम यजीद की बैत का इनकार करते, यजीद को खलीफा मानने से इनकार करते। यहां तक कि इब्ने असीर, अब हवाला सुन लो, सफा नंबर भी नोट कर लो, इब्ने असीर अल कामिल के अंदर जिल्द नंबर 4 सफा 36 के ऊपर, और इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह तारीख तबरी जिल्द 6 सफा 265 पर जब पूछने वालों ने हजरत सकीना से पूछा, उसी सकीना से जिनके बारे में कह रहा है कि वो वहीं ठहर गई, वहीं इंतकाल हुआ, उनसे जब पूछा कि सकीना बताओ तुम तो छोटी बच्ची थी, यजीद ने जो बड़ों के साथ करना था किया, तुम्हारे भाई ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरों में जकड़ के रखा, तुम्हारे बाप हजरत इमाम हुसैन की लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, वो हुआ, मगर ये बताओ कि यजीद ने तुम बच्चों के साथ क्या किया? तो हजरत सकीना के अल्फाज इमाम तबरी ने क्या लिखे?
शहजादी कौनैन की शहजादी कहती है, मा रायता रजूलन काफिरन बिल्लाहि खैरम मिन यजीद। कहा सुनो, मैंने आज तक यजीद जैसा काफिर जो अल्लाह के साथ कुफ्र करता है लेकिन उससे बेहतर सुलूक करने वाला, बच्चों के साथ बेहतर सुलूक करने वाला नहीं देखा। यजीद ने हम बच्चों के साथ तो अच्छा सुलूक किया, लेकिन था कौन? काफिरन बिल्लाह, अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाला। तो हजरत सकीना यजीद के बारे में क्या फतवा दे रही है? हुसैन की शहजादी क्या कह रही है? यजीद ने सुलूक तो बच्चों के साथ अच्छा किया, लेकिन खुद क्या था? काफिर था। तो जिसको हुसैन की शहजादी काफिर कह दे तो ऐसे जल्लू जैसे करोड़ मिलकर उसको मुसलमान साबित नहीं कर सकते। बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक। फतवा हुसैन के घर का माना जाएगा, इन खबीसों का माना नहीं जाएगा। क्या जुमले? मार आए था, मैंने नहीं देखा, और रजूलन किसी ऐसे शख्स को, काफिरन बिल्लाह जो अल्लाह के साथ तो कुफ्र करता है, अल्लाह की नाफरमानियां करके काफिर हो गया, मगर क्या खैरम मिन यजीद, यजीद जैसा जो हमारे साथ खैर का सुलूक करता था। सुलूक तो अच्छा किया, लेकिन था कौन? काफिर।